Now, first one, the textbook picture I have sent. No, what we were doing, third problem, fourth problem yesterday. Then in the fifth problem, that's simple. We are going to do it here. In that, he gave about on the premium, Nana. So, what is that? How these will be affected? That I wanted to show. So that is the reason that I'm going to tell, and as well as we are going to have one డిస్కౌంట్ ఆల్సో ప్రీమియం మీద ఇష్యూ చేసినప్పుడు జర్నల్ ఎంట్రీ ఎలా ఉంటుంది డిస్కౌంట్ మీద ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అండ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ విల్ గో విత్ ద ఫోర్ ఫీచర్ మెథడ్ సో ఐఎమ్ రీడింగ్ అవుట్ ద క్వశ్చన్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ అమర్ లిమిటెడ్ ఇష్యూడ్ equity shares or 5,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 rupees. So total share value is 10 ma. In that again extra 2 rupees we are adding. So total 12 rupees is the share values. Now how I have divided, just see. 2 rupees as share payable, then 2, what is that, yeah, 2 rupees on application, 5 rupees on allotment, which includes premium antama. So which includes premium ante enti, premium value enta ani cheppadu vadu 2 rupees అని చెప్పాడు కదా సో 2 rupees ప్రీమియం పక్కన పెట్టేస్తే అలాట్మెంట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఓన్లీ 3 rupees అన్నమాట then 3 rupees for first call and the balance for the final call. Now call on 1,000 shares of and final call of 1,500 shares were not received. Give cash book journal entries for the above transaction. Also prepare opening balance sheet అన్నాడు. So that is what we are going to see. So what all the information first he has given, I'll tell you. Now first information is we are issuing how many there? 5,000 equity shares of 5,000 at the rate of 10 each. Then plus premium of 2 rupees. So therefore, what is the price, total price? So therefore, the total price is equal to total value is equal to 10 plus 2 is equal to 12. Now how I am issuing? Now first on application, it's 2 rupees it says. At application at the rate of how much? 2 rupees. Then on allotment at the rate of, he said 5 rupees. Now how come it is 5 rupees? I'll tell. 3 rupees plus 2 rupees, it's a 5 rupees. Because 3 rupees is allotment price, then 2 rupees is a premium, because including premium annadu kada vadu. So that is the reason I'm writing here. Here I'm writing again, including premium of 2. Okay. Now next on first call. So first call మీద ఎంత చెప్పారు నాన్న? ఫస్ట్ కాల్ మీద 3 rupees అన్నారు. సో ఫస్ట్ కాల్ at the rate of 3 and balance అన్నాడు. Final call on final call at the rate of, so how much is that ma? ఒకసారి ఇది యాడ్ చేయండి. 2 ఇది మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఈ ప్రీమియం పక్కన పెట్టేసేయాలి. సో 2 plus 3 5 5 plus 3 8. So therefore balance is 2 rupees. Now this is done. Information is done. Now I even will tell you that even in the first call we had a calls in arrears. Arrears on 1,000 shares antanana. Arrears on 1,000 shares. Okay. And then here in this one there was a arrears on 1,500 shares anta. So now all the information I have presented here, we are supposed to go for writing the journal entries. Now everything is presented in the here. So you are going to concentrate on the journal entries. Now those who have not heard the journal entries,
Please, at least now you concentrate. Now, first foremost entry is receiving of application entry. So when I receive application, cash is coming in. What is happening? Cash is coming in. So I'll write as bank account debit. How much I am getting, ma? I'll write amount here. That is 5,000 shares into how much is application price? 2 rupees. So it will be how much? 10,000. Ante kada 5 2s are 10. Then 2, in what form I'm receiving? I have received a money, but regarding what? Regarding application. So that is what here I'm going to write as application, and here I've written 10,000. Now I have to write transfer entry or due entry now. So what we are going to write? Share application account debit. So the actual amount as it is to where will transfer, ma? To the share capital account. 10,000 over. Now comes is what? Allotment. Now please have a look how I'm writing the allotment entry. As it is, first we have to write due entry, no? So first I'm writing share allotment account. Now allotment account I'm writing 5,000 into how much is the amount allotment price, ma? Allotment price is 3 rupees. So like this I'm going to write. So 5 3s ante 1 lakh 15,000 kada. 5 3s 15 ante kada vachedi. Yeah. To share capital account. So I'm going, because I said now we are going to write actual amount as it is. Now actual I'm receiving the cash. So what I'm going to write, Malli, in the name of allotment I'm getting a cash, Noma. So now I'm going to write in the bank account, I'm going to write as I got a total amount of 5,000 into 5 rupees. So account debit. So total length of 5 5s are 25,000. I got it. Now this one how I'll write? To share allotment. Share allotment opposite how much amount we have written, ma? Share allotment amount, it is 15,000. So as it is, I'm going to write 15,000. Then what is the 10,000 extra? It's a premium. So we'll write to share premium account. So here we got 10,000 extra in the name of premium. I think this is very clear now for you people. So this is how we are going to write the premium entry. This is how share allotment, share capital lo correct allotment price transfer cheyali. Na ishtam unnattu mottam amount transfer cheyagurdu. Mari aa extra amount bank lo matram we are getting a total amount in the cash kabatti I'll write total amount. But how the 10,000 extra I got it, that 10,000 I'm going to show separate account called share premium because it's a profit, Noma. So profit annappudu profit lagane kada chupichali. So this share premium is not a part of a capital, ma. It's a part of reserves and surplus. That is the reason I have to show it separately. I think this is clear. Now comes to the first call. So what is an due entry? Share first call account debit. Shall I write here amount? 5,000 into how much is the amount? 3 rupees, no? So 5,000 into what is the price? First call the 3 rupees. So it is how much? 15,000. 5 3s are 15 kada. Now to share capital. Yesterday I have sent the journal entries very nicely, very clearly. So I think you people have to by heart, and you have some people have even checked, I believe.
Now, when it comes to the actual cash amount, when I'm getting, is that I got a total amount I'm going to check. The bank account debit to, I'll write share first call. My share first call, how much is the amount? I should get 15,000, Nana. But did I get 15,000? Just see on the above table what we have written the working notes. There was arrears of how much? 1000 shares. అంటే మనకి 1000 shares amount రాలేదు. So when there is arrears, 1000 shares పక్కన పెడితే మిగిలిన ఎన్ని షేర్స్ మా? 4000 కదా, 5000 లో 1000 షేర్స్ అమౌంట్ రాలేదు. అంటే ఎంత మిగిలింది? 4000 కదా. సో నౌ యూ టెల్ మీ 4000 into 3 rupees. How much it will be? 4,000 into 3 rupees. Yeah, that will be 12,000. Then money balance 3,000 ఏమని రాసుకోవాలి? We are going to write the balance as what we are going to write? Calls in arrears. So these calls in arrears is 1000 into 3. I think మ్యామ్ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. వివేక్ ఇవాళ వచ్చినావా? నేను తెలుగులో చెప్పాను మేడం. ఇప్పుడు అంటే ప్రీవియస్లీ క్లాసెస్ కూడా అటెండ్ అయినా, కానీ ఏమంత అర్థమవుతలేదు అన్నట్టు అంత అర్థం కాదు. attention ఇవే 10 జర్నల్ ఎంట్రీసే ఉంటాయి నాన్న. ఇగో ఎంతసేపు ఒకటే, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 2, అప్లికేషన్ అలాట్మెంటా లేకపోతే ఫస్ట్ కాలా ఫైనల్ కాలా, ఇది కామన్ ఎంట్రీ. బ్యాంక్ అన్నిట్లో డెబిట్ లోనే ఉంటుంది. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ బికాస్ వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మనీ, నాకు క్యాషే కదా వచ్చేది. సో వాట్ కమ్స్ ఇన్ అనేది మనం డెబిటే కదా చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? So that's why bank, when I say I am getting a money, I'll write bank account debit. But ఏ ఫామ్ లో వస్తుంది? బికాస్ నేను ఏమన్నాను, టోటల్ షేర్ క్యాపిటల్ ని కొన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాము అన్నాను. యూజువల్ గా ఈ 4 పార్ట్సే ఉంటాయి నాన్న. షేర్ అప్లికేషన్, తర్వాత అలాట్మెంట్. ఫస్ట్ ఏమో అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ చేస్తాం, తర్వాత వచ్చిన దాన్ని బట్టి నేను వాళ్ళ పేరు నేను రిజిస్టర్ చేస్తాను. రిజిస్ట్రేషన్ అనేది నేను ఇక్కడ అలాట్మెంట్ అంటాం. రిజిస్ట్రేషన్, వాళ్ళ పేరుని రిజిస్ట్రేషన్ చేయడంని అలాట్మెంట్ అంటాం అనమాట. సో అలాట్మెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా నేను కొంత డబ్బులు అడుగుతాను. ఆ తర్వాత నా అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఒక ఫస్ట్ కాల్ ఒకసారి తీసుకుంటాను, ఫైనల్ కాల్ ఒకసారి తీసుకుంటాను. అది నా అవసరానికి తగ్గట్టుగా. ఫస్ట్ 2 ఏమో నెసెసరీ థింగ్స్ అనమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ మనీ మాత్రం ఫస్ట్ మనం రిసీవ్ చేస్తాం, తర్వాత డ్యూ ఎంట్రీ రాస్తాం అనమాట. అందుకే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అని రాస్తాం. అండ్ ఇక్కడ ఎందుకు ప్రతిసారి షేర్ క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రూల్ ప్రకారం షేర్ అప్లికేషన్. నాకు డౌట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇది అంతా కాన్సెప్ట్ బేస్ అయింది మ్యామ్. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటింది? నేను క్లాస్ అయిన ఎందుకు తర్వాత ప్రిపేర్ చేస్తాం? ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తాం ఏంటో, వి షుడ్ హ్యావ్ ఐడియా నో వై యూ ప్రిపేర్, హౌ మచ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ యూ హ్యావ్ అనేది నువ్వు ఎందుకు రాసుకుంటావు. బ్యాలెన్స్ షీట్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ రాస్తావు? బ్యాలెన్స్ షీట్ క్యాపిటల్ ఎందుకు రాస్తావు? లయబిలిటీలో ఎందుకు రాస్తాను? ఎందుకు ఫైనల్ అంటే ఎంత వచ్చింది, ఎంత అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది, లాస్ ఎంత వచ్చింది, అది టాలీ చేయనీకే కదా. అది పిఎన్ఎల్ లో చేస్తావు. మరి క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏం చేస్తుంది? అంటే క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఎంత వచ్చింది అన్నట్టు మనకి తెలియాలి అన్నట్టు చేస్తాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎంత వచ్చింది అని రాదు నాన్న. హియర్ రిమెంబర్, క్యాపిటల్ అని ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తాము అంటే, క్యాపిటల్ అసలు ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంటే క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ లేనిది ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఏ ఇనిషియల్ ప్లానింగ్ చెయ్యలేం మనం. సో క్యాపిటల్ ఈజ్ అ ఫార్మోస్ట్ థింగ్. సో ఈ క్యాపిటల్ వచ్చిన దాన్ని నేను ఎలా దీన్ని యూటిలైజ్ చేశాను ప్రాపర్గానా అనేసి నేను నా స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసి అట్ ద లాస్ట్ నా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్యాపిటల్ అనేది దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ ఫస్ట్ రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్యాపిటలే రాస్తాం. ఎందుకు? ద ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ అ క్యాపిటల్, అండ్ విత్ దట్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్ ఐ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ మై అసెట్స్, హౌ మచ్ ఐ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ మై మెటీరియల్, ఇది మనం చూసుకుంటాం.
చూసుకొని ఆ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తాం. అంటే ఈ వచ్చిన డబ్బు ఏదైతే క్యాపిటల్ ఫార్మాట్‌లో వచ్చింది, నేను దాన్ని ఎట్లా యుటిలైజ్ చేశాను. మరి ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ అంటే అదే కదా! అక్కడేమో ఒకేసారి మనం సోల్ ప్రొప్రైటర్‌లో పార్ట్నర్‌షిప్‌లో ఏమవుతుంది? మనకు ఒకేసారి లంప్ సమ్ అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ లార్జ్ స్కేల్ సెక్టర్స్ ఎప్పుడైతే కంపెనీస్ ద్వారా రిజిస్టర్ అవుతాయో, మనం ఒకేసారి లంప్ సమ్ అమౌంట్‌ని పిలవము. కొంత వస్తుందనమాట. సో, అది ఎప్పుడైతే వస్తుందో నేను ఇది అప్పుడు రికార్డ్ చేస్తాను. ఇదంతా కలిపి ఒక డేట్ మీద ఉండదెప్పుడు. ఇదంతా కలిపి ఒక డేట్ మీద ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బిజినెస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2015 అనుకో. సో, 2050లో అప్లికేషన్ అలాట్‌మెంట్ జరిగిపోతుంది. కానీ ఫస్ట్ కాల్ బహుశా వాళ్ళు 2015 ఎండింగ్‌లో పిలవచ్చు. లేదంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ 2016 ఫస్ట్ జనవరికి పిలవచ్చు. ఓకేనా? అవసరానికి తగ్గట్టుగా. బిజినెస్ కదా! మన అవసరానికి. మరి ఇదంతా అక్యుములేట్ అయ్యి నేను క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో చూపించాలి కదా! సో, హ్మ్. ఆ 2015కి ఎంత వరకు అయింది అక్యుములేషన్ అంతే నేను క్యాపిటల్ చూపిస్తాను. తీరా 2016 ఎండింగ్ వచ్చేసరికి నేను అంతా పిలిచేసుకున్నాను. అంటే క్యాపిటల్ ఐ హావ్ కాల్డ్ ఫర్ టోటల్ క్యాపిటల్. సో, వాట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు రైట్? బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 2016 ఐ విల్ రైట్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. మరి ఇక్కడ ఈ దాంట్లో ఏమవుతుందంటే మనం లైక్ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్ బేసిస్‌లో పిలుస్తాం కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఐ కెనాట్ రికార్డ్ ఇన్ దట్ పీసెస్ ఫార్మాట్. సమ్‌హౌ ఐ హావ్ టు ట్రాన్స్‌ఫర్ అగైన్ టు ద క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో మనం క్యాపిటల్ అనే చూపించాలి. అలాట్‌మెంట్, అప్లికేషన్, ఫస్ట్ కాల్ అలా చూపించకూడదు. అందుకే ప్రతిసారి రిసీవ్ అయిన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ మనీ ఏదైతే ఫిల్ అయిందో అది క్యాపిటల్‌లో ఏసేస్తా. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎంత మిగిలింది? 10,000 అయినట్టు. 10,000. తర్వాత షేర్ అలాట్‌మెంట్‌కి పోతాను. షేర్ అలాట్‌మెంట్ పోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాను? షేర్ అలాట్‌మెంట్ అమౌంట్ ఇంత రావాలి అంటాను. లక్కీగా అంతే వచ్చేసిందనుకో, అప్పుడు ఈ అలాట్‌మెంట్‌లో అమౌంట్ ఫిల్ అయితది కదా! 15,000 అది ఎందులోకి పోయినట్టు మళ్ళీ? షేర్ క్యాపిటల్‌లో. ఇక్కడ పైన ఎంట్రీ. షేర్ క్యాపిటల్‌లోకి షేర్ పోయినట్టుగా. మరి ఇప్పుడు చూడు 10,000 ఆల్రెడీ ఉంది షేర్ క్యాపిటల్‌లో. 15,000 కొత్తగా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎంత షేర్ క్యాపిటల్ అమౌంట్? బ్యాలెన్స్ షీట్‌లోకి 5,000 10,000 ప్లస్ 5,000 15,000. 10,000 ప్లస్ 15,000. ఓకే. ప్లస్. షేర్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ క్రెడిట్ ఉంది. ఇక్కడ క్రెడిట్ ఉంది. సో, బోత్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ సేమ్ సైడ్ అన్నప్పుడు నీకు మైనస్ అవుతాయా? ప్లస్ అవుతాయా? ఆపోజిట్‌లో నిలబడితే మైనస్ ఒకటి యాడ్ ప్లస్ అవుతా. యాడ్ అవుతాయి. సో, మై టోటల్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడెంత? బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 25,000. 25,000. అలాగే ఇక్కడ ఫస్ట్ కాల్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అన్నాను. సో, ఇక్కడ ఎంత అయింది ఇప్పుడు 15,000. అంటే మొత్తం కలిపి ఎంత? ఇప్పుడు షేర్ క్యాపిటల్‌లో 40 ఉండాలన్నమాట లెక్క ప్రకారం. వాట్ యెస్. ఓకే. అర్థమైందా? ఇలా మనం క్యాపిటల్‌లో ఇయర్ మొత్తం ఎండింగ్‌కొచ్చేసరికి నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసినప్పుడు టోటల్ లంప్ సమ్ అమౌంట్ చూపించాలి నేనెప్పుడు. ఆ లంప్ సమ్ అమౌంట్‌ని నా అసెట్స్‌తో మ్యాచ్ చేస్తాను. ఓకే. నేను కరెక్ట్‌గా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేశాను అని. నౌ ఈస్ ఇట్ క్లియర్? సో, ఇవే జర్నల్ యెస్ ఎంట్రీస్ అండి. ఉంటాయి నాన్న. ఇవే జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. కానీ ద థింగ్ ఈస్ యూ షుడ్ హావ్ ఎ ఐడియా. మనం ఏ కాల్ పిలుస్తున్నాము, దాని డ్యూ ఎంట్రీ రాసి తర్వాత రిసీవ్డ్ ఎంట్రీ రాయాలి. అంతే. ఓకే. నౌ కమ్ డౌన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏమన్నాడు? ఫస్ట్ కాల్ అయిపోయింది కాబట్టి షేర్ ఫైనల్ కాల్ డెబిట్. సో, మ్యామ్ వీళ్ళు ఇది 2 కాల్స్ ఉంటాయా? ఎప్పుడు అంతే నాన్న. యాక్చువల్‌గా ఒక్కొక్కసారి అయితే ఒకటే కాల్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి అయితే మేము 4 ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్స్ మాకు లెంథీ అని అనిపించిందనుకో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఒకే కాల్‌లో పిలిచేస్తారు. డబ్బు కట్టేసేయమంటారు షేర్ హోల్డర్స్‌కి. అది డిపెండ్స్ అన్నమాట. కానీ ఫైనల్ కాల్‌కి బియాండ్ అయితే పోదు. ఉంటే 3 ఉంటాయి. మాక్స్ టు మాక్స్ 4 ఉంటాయి. మళ్ళీ ఎక్స్‌ట్రా ఉండవు. అందుకే మనం ఫస్ట్ కాల్, ఫైనల్ కాల్ అంటాం చూడు. ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ కాల్, సెకండ్ కాల్ అనం గుర్తుపెట్టుకో. ఫస్ట్ కాల్ ఒకటి ఉంటది. ఫైనల్ కాల్ ఉంటది. లేదు అంటే ఒకటే కాల్ ఉంటది. అది కూడా. సో 4 ఉంటాయి. అందుకే అంటున్నాను. ఇది ఈజీగా ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇవే ఎంట్రీస్ తిప్పి కొట్టాలి. కాకపోతే కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ దగ్గరకొచ్చినప్పుడు మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎంత మనం రిసీవ్ చేశాము అనేది మీకు ఐడియా ఉండాలి. అంతే తేడా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇక్కడ ఎంత రిసీవ్ చేశాము? 5,000 ఇంటూ నాకు మొత్తం అమౌంట్ వచ్చిందా అంటే మొత్తం అమౌంట్ వచ్చిందా? సారీ నాట్ 5,000 కదా! వాడేమన్నాడు? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ పైన చూడండి. ఫైనల్ కాల్‌లో 1,500 షేర్స్ రాలేదంట. 1,500 తీసేస్తే 5,000లో ఎంత నాన్న? 3,500 కదా! సో 3,500 ఇంటూ 2 రూపీస్. సో నాకెంతొచ్చింది అమౌంట్? ఐ వాస్ సపోజ్డ్ టు గెట్ సమ్ 10,000 బట్ ఐ గాట్ ఓన్లీ 7,000.
నా మిగతా దాన్ని ఏమని అంటాను నేను? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. సో కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఎంత? 1500 ఇంటూ 2 రూపీస్ ఐ డిడ్ నాట్ గెట్. సో ఇది ఎంత వస్తుంది? 2 రూపీస్ అంటే 3000. సో this one we are going to write as to share final call 10,000. See, like this we are going to write. Is this clear, ma? This is it. The sum is this much only. But ఇక్కడ కరెక్ట్ గా మనకు మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా, వెదర్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ నాట్, ఐ వాంట్ టు నో ఇట్. బికాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అల్టిమేట్ గా టాలీ అవ్వాలి అని చెప్పాను కదా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఐ వాస్ కీప్ ఆన్ టెల్లింగ్. సో దట్స్ వై ఫర్ దిస్ పర్పస్ టు మేక్ అవర్ జాబ్ ఈజీ, వాట్ ఐ సే ఆల్వేస్ గో ఫర్ రికార్డింగ్ the cash book and the share capital account. So that is what here I'm doing now. So first and foremost, I'll go for preparing cash or bank account. This one is a new concept. I too understand it takes little bit time because మనం ఇప్పుడు వరకు చదివిన ప్యాటర్న్ వేరు, ఇప్పుడు సడన్ గా ప్యాటర్న్ మారింది అన్నప్పుడు I want you to, after completing the class, whenever after completing all the classes, please sit on this one. కొంచెం టైం ఎక్కువ ఇవ్వండి దీనికి అర్థమయ్యేదాకా. చదివిందే చదవండి, రాసిందే రాయండి. ఇట్ దెన్ యుల్ అండర్స్టాండ్, ఓకే ఇంతేనా అని అప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు. Now in all the cases 4 times I have written bank ma here, next second one here, third, fourth, and all the time bank is standing on which side? All the cases bank is on the debit side. So first to share application, how much I received? Total as it is 10,000. Then to share allotment, how much I received? I received is 1500. 15,000. Next to share first call, I receive. ఇప్పుడు చూడండి, బ్యాంక్ లో ఎంత ఉంది అంతే రాయాలి. షేర్ ఫస్ట్ కాల్ బ్యాంక్ లో ఎంత ఉంది మా? ఫస్ట్ కాల్ కి బ్యాంక్ లో 15,000 ఉందా, 12,000 మాత్రమే ఉందా? How much is there? ఓయ్ బ్యాంక్ ఫస్ట్ కాల్ కి బ్యాంక్ లో అంటున్నా, మనం ప్రిపేర్ చేస్తుంది బ్యాంక్. ఫస్ట్ కాల్ డ్యూ 15,000 నాన్న, బట్ బ్యాంక్ ఆపోజిట్ మనం ఎంత రిసీవ్ చేసాం? 12,000. Yeah, that's what we have to write. So share final call. Now share final call వచ్చేసరికి ఎంత వచ్చింది మా నాకు? 7,000. 7,000. Like this. Where it went. So 7,000. Now that's it. I have not anything else. So what I'm going to write here, by balance carried down. Now please tell me the total. 15,000, 25,000, 25, 35, 30, 44,000. Hey, 35, 44,000 Anna? Yes, ma'am. Okay, sorry. 44,000. Okay, na? So I'm just drawing the lines. That it's totally tallied and petestunani ikkada. If you want, you write in the notes total also, but here I wanted to do one more sum అని చెప్పాను కదా, so I'll be doing that one. Now this part is over. Next I said we'll go with what? ఈజీగా జాబ్ చేసుకోవడానికి for preparing share capital also, ఎందుకంటే మన జాబ్ ఈజీ అయిపోతుంది అన్నమాట. So I will prepare, the next one is share capital account. Share capital account. So here I'm drawing particulars, amount, particulars, amount. That's it, right? Now share capital అన్ని కేసెస్ లో ఇక్కడ ఉంది మా క్రెడిట్ లోనే ఉంటుంది. క్యాపిటల్ ఎప్పుడు కూడా, క్యాపిటల్ ఇస్ వాట్? లయబిలిటీ. లయబిలిటీస్ ఆల్వేస్ స్టాండ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, థర్డ్, ఫోర్త్. సో అన్ని సార్లు ఎక్కడ ఉంటుందా? క్రెడిట్ లో. సో దాట్స్ వై వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు రైట్, బై షేర్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ అమౌంట్ రాస్తాం నాన్న. కావాల్సి వస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రతి షేర్ క్యాపిటల్ ఆపోజిట్ లో అమౌంట్ ఎంత ఉంటే మనం అంతే కదా వేయాలి.
మేడం ఇక్కడ మనం డ్యూ రిసీవ్ చేయలేదు కదా, యూ మే గెట్ డౌట్, బట్ ఐఎమ్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ప్రిపేరింగ్ వాట్, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద అకౌంట్. సో విచ్ అకౌంట్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్, ఆ అకౌంట్లో ఎంత ఉంటే మనం అంతే కదా పోస్ట్ చేయాలి. సో నా ఫస్ట్ కాల్కి వచ్చాం కదా, చూడండి ఇక్కడ డ్యూ ఎంట్రీ చూడండి. ఫస్ట్ కాల్ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ 15,000 టు షేర్ క్యాపిటల్. ఆపోజిట్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆపోజిట్ ఎంత రాస్తాను నాన్న? 15,000. I have to post only that much. Logic I'm going to think later. But opposite దాని account లో ఎంత ఉంటే అంతే రాస్తాను. Now share final call due చూడండి నాన్న. Share final call account debit 10,000 to share capital. How much I have written? 10,000. That's it. So I'm going to write here 10,000. Now total how much it will be? We are going to write to balance carry down is equal to 15, 15, 30, 40, 50. So total anta 50,000. Likewise, I have tallied it. Here I'm forgetting, sorry. Here I have to write as to balance brought down, that is 44,000. And same ikkada manam em rastam, by balance brought down, here it is 50,000 over. Now we have to prepare a balance sheet, Noma. So here I'm going to draw balance sheet. So just check here how I'm going to draw. Now here balance sheet. I'm preparing the balance sheet. Yeah, here this is called liability amount. When we prepare these accounts beforehand itself, it becomes very easy for us. Now first prepared, we prepared cash or a bank, no? So even it has some bank account. How much we got directly? Total 44,000, right? Now whereas come here, share capital, share capital, how much is the amount we have got it, ma? Total brought down total 50,000. ఇందులో నుంచి I'm going to call it as less మా calls in arrears. less ఏమని చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను? I'm going to make calls in arrears as a less అన్నమాట. ఎందుకంటే అవి మేడం ఆ 50,000 ఎక్కడ ఉందాం కన్వర్ట్ అలా షేర్ క్యాపిటల్ ఇగో ఇక్కడ కనిపించిందా? ఆ, ఓకే. ఆ. నా కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ చూడండి నాన్న, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అంటే మనకి రాని బాకీలు. సో ఫస్ట్ 3,000, నెక్స్ట్ 3,000. సో మొత్తం మైనస్ చేస్తే ఎంత? 6,000. 44,000. సో దెన్ యూ గాట్ హౌ మచ్? 44,000. Now it got tallied, no? So this is how we are going to do. Is it okay? Now please take immediately screenshot because I want to do ఇలాగో ఫ్లో లో ఉన్నాం కాబట్టి I want to tell ఇదే డిస్కౌంట్ లో ఇస్తే, ప్రీమియర్ లో ఇస్తే ఇలా రాశారు ఓకే, మరి డిస్కౌంట్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఎలా వస్తుంది? దట్ ఈస్ వాట్ I wanted to show. సో కాబట్టి please take down screenshots. I'm going to rub it. Done. One more pic I have sent, no? I think in the night or in the morning I have sent it. I said these two problems we'll do in the class. Videos we are going to publish in the YouTube. Yeah, definitely. I'm recording everything. Please, that's why whatever I am sending it, you are going to repeat it, you are going to re-listen it and try to understand. ఓకేనా? నిన్న కూడా నువ్వు మిస్ అయ్యావు. నిన్ననా మొన్ననో నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేశాను థియరీ క్లాస్ మొత్తం, నువ్వు మొన్న అడిగావనేసి. ఒక్కొక్క క్లాస్ చెప్పకుండా క్లాస్ కంటిన్యూ చేయకుండా మొత్తం టాపిక్ డిస్కస్ చేశాను మళ్ళీ మొత్తం. నువ్వేమో రాలేదు.
నిన్న కాదురా, నిన్ననేనా? నిన్ననే మేడం. అవునా? మరి నిన్న రాలే కదా వాడు వివేక? నేను రాలే. నేను అదే అనుకున్నాను, నిన్న నేను క్లాస్ వదిలేసి చెప్తే ఈ బాబాయ్ ఏమో రాలేదు అని అనుకున్నాను. సర్లే, బట్ అట్లీస్ట్ వాట్ యూ డూ, యూ జస్ట్ లిజన్ నానా. వాట్ ఎవర్ వీడియోస్, ఎవ్రీ వీడియో ఐఎమ్ సెండింగ్ ఇట్ ఇన్ ద యూట్యూబ్. ఎవ్రీ వీడియో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెండ్ ఇట్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ అనమాట. ఓకేనా? మేడం కన్ఫర్మా? ఏమోరా, టైం టేబుల్ అది ఇంకా నాకేం తెలియట్లేదు. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ క్లియరింగ్ ఇట్ ఆఫ్. యా, అది ఏంటో బాబు, అది గాడ్ నోస్, వీ డోంట్ నో, రియల్లీ వీ డోంట్ నో. Now, let me read this some first. A company invited to the public share subscribe 10,000 shares of 100 each at a discount of 5 rupees. Payments were made as follows. On application 20, allotment 25, first call 25, second call 25. అమ్మ ఇవంతా యాడ్ చేస్తే 25, 25, 75 అవుతుందా? 75 plus 20, 95 అవుతుంది. అంటే డిస్కౌంట్ మీద నిజంగా ఇష్యూ చేసామన్నమాట. Applications were received for 11,000 shares, of which 1,000 shares were rejected. అసలు మనం యాక్సెప్ట్ కూడా చేసింది లేదు నాన్న, సింపుల్ గా we have rejected it. The full applications was made on remaining applications. All the calls were made received. Show the cash book, journal entries and the balance sheet అన్నారు. సో మొత్తం ఇక్కడ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అంటూ ఏమీ లేవు, ఓన్లీ we have the discount అన్నమాట. So how these will be, I'll tell you. Now, see here. First, what all the information he has given. First, we'll record that one. I'll tell you. First, issued. We have issued whatever it is, 10,000 at the rate of 100 each, Nana. 100 each is a value. But at a discount of 5. That means instead of 100, we are issuing at 95. Now, how its division, we'll see. How the division took place, we'll see it. Division, first. On application, how much ma he said? An application, it is 20 rupees anta. Then on allotment, it is మ్యామ్ ఇది వేరే అదే సమా ఇది వేరే సమ్. ఫస్ట్ నేను చెప్పింది ఏంటి, ప్రీమియం మీద ఇష్యూ చేస్తే ఎలా రాస్తాము అని. ఇప్పుడు మరి డిస్కౌంట్ మీద ఇష్యూ చేస్తున్నాం మనం. మరి డిస్కౌంట్ మీద ఇష్యూ చేస్తుంది కూడా తెలియాలి కదా, రెండు డిఫరెన్స్, రెండు సేమే. కానీ ఆ స్లైడ్ నువ్వు సరిగ్గా ఎంటర్ చేసుకోకపోతే నీ బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవ్వదు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సైమల్టేనియస్లీ ఇఫ్ ఐ టెల్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఐ హ్యావ్ ప్లాన్ లైక్ దిస్. నౌ హియర్ హీ సెడ్ 25. సో ఈ డిస్కౌంట్ ఎక్కడ, మరి ఎక్కడో అక్కడ. ఇప్పుడు ప్రీమియం కి వాడు చెప్పాడు నాన్న ఏమని, అలాట్మెంట్ లో ప్రీమియం తీసుకున్నాము అని చెప్పాడు, అవునా? బట్ ఇక్కడ మనకేం చెప్పలేదు కదా వాడు డిస్కౌంట్ ఏ కాల్లో తీసాడు అని. సో నేనేం చేస్తానంటే, వాడు ఒక విషయం ఒక దగ్గర చెప్పాడు నాన్న. హీ సెడ్ discount on each share. So he has given the shares were fully rejected, allotted, made remaining, all calls were made, received అని అన్నాడు. సో నేను అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ లో నేను రిగార్డింగ్ దిస్ సమ్ ఎవ్రీ సమ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్. యా, టోటల్ చాప్టర్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ జనరల్ ఇంట్రెస్ట్. టోటల్ చాప్టర్. What's the major difference between the previous sums and current sum? Previous sums you were doing in the partnership, wherein the final accounts, all these things are not that much important. The financial statements are important, but it was only the importance was meant or restricted only to the owner. వాడికి మాత్రమే ఇంట్రెస్టెడ్ కాబట్టి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా తెలుసుకోవడానికి వాడు మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ప్రిపేర్ చేసే యాక్టివిటీ. బట్ ఇది
మనం ఏవైతే చేస్తున్నామో దిస్ ఈజ్ టు బి పబ్లిష్డ్, దిస్ ఈజ్ టు బి ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద కంపెనీ సమ్ ఆర్ ది అదర్ మేనర్. ఒక కస్టమరే కానీ, ఒక జనరల్ పబ్లికే కానీ, గవర్నమెంటే కానీ ప్రతి ఒక్కరికి రైట్ ఉంటుందన్నమాట ఈ అకౌంట్స్ చెక్ చేసేది. సో దట్స్ వై these accounts are very particularly prepared according to the rules and regulations which are to be followed as per the Companies Act. Must anamata. Okay na? Now here I said no, I'm taking in this call discount nana. Last call lo discount ani తీసుకుంటున్నాను. Discount at the rate of 5. In this call I'm taking a discount. Okay, this is the information. సో కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని చాలా పర్టికులర్గా ఏదైతే రికార్డింగ్ ఉంటుందో చూడండి నాన్న, అన్నీ యాజ్ పర్ ద లా వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ కెన్ గో మై ఓన్ విష్, నేను ఫస్ట్ నా ఇష్టం ఉన్నట్టు ఫస్ట్ ఎంట్రీ రాసుకుంటాను, సెకండ్ ఎంట్రీ రాసుకుంటాను, అలా కూడా కాదు. ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఈస్ ఆర్డర్, దెర్ ఈస్ అ ప్రొసీజర్, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్ అనమాట. బికాస్ వాట్ ఎవర్ నౌ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ నో, ఇది మన కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ భాగం. ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం మనం ప్రిపేర్ చేసే యాక్టివిటీ అనమాట. So it is to be carefully and according to the law we have to prepare. Now, first application money we are receiving. Now application money he said we are receiving for how much? 10,000 issue cheste manaki ento ochindanta nana? We got 11,000 application money vachayanta. Enta application money enta 20 rupees. Paina chudandi amount enta 20. Ma'am, every company should be preparing this account, sir. Definitely. Every company which is under the Companies Act, they have to go for preparing all these things. It's must nana, because every company which comes under company law, వాళ్ళ కంపెనీ అందరివి సిమిలర్ గా ఉంటాయి. ఎస్పెషలీ మన ఇండియాలో మాత్రం అందరివి సిమిలర్ గానే ఉంటాయి. కంపెనీ లా ప్రకారంగా ఏవైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో అన్ని ఇట్లాగే ఉంటాయి, అన్ని ఇలాగే ఉంటాయి. సో 2,20,000 వచ్చిందన్న. బట్ వాట్ ఈ సెడ్, మనం రిజెక్ట్ చేసినాడు అన్నాడు కదా వాడు. మన ఎక్సెస్ అమౌంట్ అంటే ఈ అమౌంట్ ఏదైతే ఉంది, సారీ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ 2 lakhs. మరి ఈ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ని నేనేం చేస్తానంటే దిస్ ఈస్ 2 calls in advance ఆర్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ మనం అనొచ్చు. సో ఈ ఎక్సెస్ అమౌంట్ వాడు మేడం టైం అయిపోయింది, ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మేడం. లేదురా, నాకు ఎందుకో ఆప్షన్ రాలేదు. అయితే ఓకే, మరి నాకు ఆప్షన్ రాలేదు. నేను అదే ఏంటబ్బా, నాకు యాక్చువల్గా 10 minutes బిఫోర్ నాకు ఇండికేషన్ వస్తుంది, రాలేదు మరి నాకు. సో అలా ఇండికేషన్ రాలేదు అంటే అదేం పోదు అని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ ఎనీ హౌ ఇట్ విల్ బి రికార్డెడ్ నారే. ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు ఉందో అది యూట్యూబ్లో అయితే ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఉంటే విల్ రీజాయిన్ అండ్ విల్ డూ ఇట్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ డోంట్ గెట్ ఎన్ ఇండికేషన్. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ. యూ నీడ్ నాట్ వరీ. నౌ ఇప్పుడు మనం షేర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నట్టు చూపించాలి కదా. సో షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. షేర్ అప్లికేషన్ 2 lakhs అంటే 2 lakhs నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. బికాస్ షేర్ క్యాపిటల్ కి అంతనే వెళ్ళాలి, మా ఎగ్జాక్ట్ అమౌంటే వెళ్ళాలి, ఇష్టం ఉన్నట్టు వెళ్ళకూడదు. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 lakhs. Now about my application is completed. Now next comes is what? My allotment. So ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తాం, first we'll write due entry, then we will write the actual entry. So here before that one what he said ma, he has said that మనం excess amount ఇచ్చేసాం, రిజెక్ట్ చేసినాము అన్నాడు. ప్లీజ్ బీ క్లియర్. he said we have rejected అన్నాడు. రిజెక్టెడ్ అన్నప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఈ అమౌంట్ మళ్ళీ ఇచ్చేసేయాలి కదా నేను అర్థం. సో ఇక్కడ ఇది ఉంది చూడండి నాన్న, కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అని. సో ఫస్ట్ రిసీవ్ చేశాం కాబట్టి ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ కాబట్టి వి పోస్టెడ్ హియర్. నౌ ఐఎమ్ రిజెక్టింగ్ అంటే ఈ అమౌంట్ నేను ఇచ్చేస్తున్నాను. సో దీస్ విల్ కమ్ ఆన్ ద ఆపోజిట్ సైడ్. ద ఎంట్రీ విల్ బి calls in advance account debit. How much I am giving? 20,000 to, obviously in the form of cash only I have to give, no? So that's why to bank account. So I'm giving away excess amount. Rejected ante manam excess amount ichesamu ani ardham. So this is what here we are going to write. Now I'm giving this for this one narration. Being excess application
money returned. యాక్చువల్‌గా అసలు ఇక్కడ రిజెక్టెడ్ అని అన్నాడు కాబట్టి అసలు ఇందులో మీరు 2,00,000 తీసుకోవచ్చు. అలా అయినా పర్వాలేదు. బికాజ్ వాడు రిటర్న్డ్ అని చెప్పలేదు కదా నాన్న. రిజెక్టెడ్ అన్నాడు. అంటే ముందుగానే వాడు తీసుకోలేదు ఉండొచ్చు అని అలా కూడా మీరు జస్టిఫై చేయొచ్చు. బట్ నేను ఒక ప్రొసీజర్ మీకు నేర్పిస్తున్నాను. అదే ప్రొసీజర్‌లో వెళ్దామని అంటున్నాను. ఒకసారి ఒకలాగా చెప్పి ఇంకోసారి ఇంకోలాగా చెప్పాననుకో అది మళ్ళీ మనకే కష్టం. ఎగ్జామినేషన్ టైంలో మీరు కూర్చొని చేయాలి. నేను కాదు. సో కాబట్టి ఒకటే మెథడ్ నేర్పిస్తాను. యూ ఫాలో ప్లీజ్ దట్ ఓన్లీ. Next is share allotment. So first I have to write due entry, no? So now onwards I have only 10,000. 10,000 into what is the allotment price, ma? 25. So how much it will come now? 2,50,000. So here I am going to write to share capital. $50,000. Then this is over. Now actual received I have to write now. So bank account. అమ్మా ఇక్కడ అప్లికేషన్ అమౌంట్ కూడా మనకి ఫుల్ వచ్చింది. We didn't had any kind of call scenarios. ఎందులో కాల్ సినారియోస్ లేవు. సో కాబట్టి we can write out easily. ఎందులో కూడా మనకి కాల్ సినారియోస్ లేవు. To share allotment. So I'm writing 2,50,000. This is also done. Now I'm going to write about a first call due. So share first call. Enta ippudu first call amount enta 10,000 into first call price enta nana 25 rupees. Malli adi kuda 25 rupees kada. So it will come down to the 2,50,000 again. To where we have to transfer share capital account. So it will be how much? 2,50,000. Now next actual received. So I said here we didn't had any kind of adjustments. So all the amount was duly received. So this about this also I'm going to write as this one only. As to share first call. 2,50,000. Now please have a concentration here in this entry. Last call. ఎందుకంటే నేను డిస్కౌంట్ ఏ కాల్లో తీసుకున్నాను? లాస్ట్ కాల్లో తీసుకున్నాను. సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద ఎంట్రీ నౌ. ఫస్ట్ అయితే డ్యూ ఎంట్రీ. డ్యూ ఎంట్రీలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ద డ్యూ ఎంట్రీ విల్ బి యాజ్ యూజువల్ నార్మల్. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ డౌన్ హౌ మచ్ ఐ హ్యావ్ టు రిసీవ్. దట్ ఈస్ 10,000 into how much is the price? I'm writing here 30. Please observe how much I'm supposed to receive. 3 lakhs to share capital because నేనేమన్నాను we are going to write always the actual amount మనం ఎంతైతే రిసీవ్ చేయాలో అది రాయాలి ఎప్పుడు కూడా. సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ ఐమ్ రైటింగ్ 3 lakhs. ఇప్పుడు అలా వేసుకుంటేనే నా అమౌంట్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. చూడండి ఇక్కడ 30 వేసుకుంటుంది. అబ్జర్వ్ హియర్ 20 plus 25, 45. 45 plus again 25, how much? 45 plus 25, it is 70. 70 plus 30 enta 100. సో కరెక్ట్గా మన షేర్ వాల్యూ వచ్చింది కదా. సో ఇది ఇక్కడ నేను చూపించాను. మరి ఎంట్రీ ఎలా రాస్తాం మేడం? ఇది మనకు అంత రాలేదు కదా, మరి డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం కదా. నౌ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ హౌ ఐఎమ్ రైటింగ్. ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. That is 10,000. మ్యామ్ ఇప్పటిదాకా అమౌంట్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు కదా మ్యామ్, అవన్నీ అమౌంట్స్ ఎక్కడివి? ఏవి ఏవి ఇప్పటిదాకా అమౌంట్స్ యాడ్ చేశారు కదా, 25,000, 30,000. Just not the total 1 lakh that you were saying. ఏదిరా ఇందాక ప్రీవియస్ సమ్దా? ఇప్పటిదాకా చెప్పారు మ్యామ్, అంతా టోటల్ కలిపితే 1 lakh దాకా వస్తుంది. ఇక్కడ ఉందా 1 lakh టోటల్? 1 lakh ఎక్కడ అని చెప్పాను రా? 1 lakh ఏం చెప్పలేదు. 3 lakhs 100 అని చెప్పా ఇందాక. దిస్ వన్ 20 షేర్ వాల్యూ మనకి ఇగో 10,000 into 100 చేస్తే ఇట్ విల్ బి హౌ మచ్? 1 lakh we have to get, but here we are going for only how much?
₹5 డిస్కౌంట్. బట్ ఇది అయితే నేను చూపించాలి కదా యాజ్ ఇట్ ఈజ్. సో అది నేను ఎక్కడ ఎలా చూపిస్తున్నాను అనేది చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా? Now see here. Share. What I'm going to write? ఈ amount దేంటిమా? Where is that icon? What is that? This is to share final call. Please see the previous entry. How much I have written to share final call? ఎంత రాసాను amount? ఒకసారి చెప్పండి నాకు. Share final call ఎంత రాసాను? Share final call opposite ఎంత రాసాను? 3 lakhs. కదా? 30,000 sir. 3 lakhs only. See. మరి ఈ balance, what is this one we are going to write? This is not calls in arrears. This is called discount on issue. What we are going to call it as? Discount on issues అని అంటాం. 5 How lakhs. much? 5 lakhs. 50,000. Okay. Okay sir. So ఇలా మనం తీసుకోవాలి. Now please this one, these two are very important. This one, this part. So these are very important. You are going to have this one. Now I'm again drawing with what? Cash, because I want to know whether we have done properly or not. So that's why I'm preparing cash. So how I'm going to prepare? First I'm preparing cash, then I'll go for share capital. Luckily today the class is not ending, no? Why? What happened? I don't know. I think it got automatically updated. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ మీరు చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూడండి అన్న. ప్రతిసారి మనకి బ్యాంక్ ఎప్పుడు కూడా వి యూస్ టు హ్యావ్ ఆన్ దిస్ సైడ్ ఓన్లీ, డెబిట్ సైడ్ ఓన్లీ. సో బట్ ఇక్కడ ఒక క్రెడిట్ సైడ్ పోస్టింగ్ కూడా ఉంది. సో అందుకే చూద్దాం. యూ హ్యావ్ అదర్ క్లాస్, సో దట్స్ వై ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. Now see here, first time we had a bank. What we'll write? To share application. How much is in the bank account? 2,20,000. 2,20,000 kada. Then again next bank is in the third entry. Next bank is in the third entry for returning the excess amount. So by calls in advance we have returned how much? 20,000. 20,000. Next, 4 to times share 20. allotment 2,50,000. 2,50,000. 50,000. Then to share first call received 2,50,000 only. Then to share final call, how much we received opposite to the bank? First call కూడా తీసుకుంటాం. అన్ని బ్యాంక్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో అంత తీసుకోవాలి కదా. బ్యాంక్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది అంత, బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఎంత ఉంది అది కూడా. ఫస్ట్ కాల్ అంటే అక్కడ బ్యాంక్ ఏం లేదు కదా. ఎక్కడ ఎందుకు లేదు చూడు, ఇక్కడ ఫస్ట్ డ్యూ ఎంట్రీ కాదు నానా, కింద చూడు బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఫస్ట్ కాల్. ఇది మళ్ళీ ఫైనల్ కాల్ డ్యూ ఎంట్రీ చూడు, షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ రాసినాక మళ్ళీ ఇక్కడ చూడు బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఫైనల్ కాల్ రాసామా. నా టోటల్ చేసి చూడండి నాన్న. 2,20,000 plus 2,50,000 plus 2,50,000 plus 2,50,000 minus 20 చేస్తాను. చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఐఎమ్ గెట్టింగ్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ as 9,50,000. I'm getting a balance carried down as 9,50,000. 50,000 ఎంత రాసు? 95 lakhs. 9,50,000. I'm drawing a total lines like this as if total got tallied అని ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను. Over. Now comes is the share capital, because మనకి ఈజీ అయిపోవాలి అంటే షేర్ క్యాపిటల్ ఎంట్రీ రాయాలి అని చెప్పాను కదా. మన బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది ఈజీగా అయిపోతుంది కన్ఫ్యూజన్స్ లేకుండా. దట్స్ వై ఐ గో ఫర్ ప్రిపేరింగ్ షేర్ క్యాపిటల్. సో హియర్ యాక్చువల్గా కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ ఎంట్రీ వస్తే కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ కూడా చేయాలి నాన్న.
but too many things at once I don't want to. So అందుకే what you can learn as of now, I'm only telling you those things. Now here again, particulars, amount, particulars, amount. నా షేర్ క్యాపిటల్ ఎప్పుడు కూడా క్రెడిట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని పోస్టింగ్స్ క్రెడిట్ లోకి వస్తాయి. ఫస్ట్ బై షేర్ అప్లికేషన్ అమ్మా అన్ని ఇప్పుడు షేర్ క్యాపిటల్ అప్లికేషన్ 4 సార్లు ఉంటాయి, 4 పోస్టింగ్స్ ఉంటాయి. సో మీరు నాకు చెప్పేది ఇక్కడ చూడండి, షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ లో ఉంటుంది, దాని ఆపోజిట్ ఎంత ఉంది అమౌంట్, ఇక్కడ చూసి నాకు చెప్పాలి దాని ఆపోజిట్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది. ఇట్స్ హౌ మచ్ 2 lakhs. Then by share allotment amount opposite ఎంత ఉంది 2,50,000. Then by share first call, so దాని అమౌంట్ కూడా 2,50,000 ఉంది. కానీ షేర్ ఫైనల్ కాల్ వచ్చేసరికి చెప్పండి నాన్న ఎంత ఉంది షేర్ క్యాపిటల్ ఆపోజిట్? షేర్ ఫైనల్ 3 lakhs కదా. 3 lakhs ఉంది కదా, చూడండి అదే ఎంత ఉంది. మరి ఇక్కడ టోటల్ వచ్చేసరికి ఎంత అయింది అప్పుడు? 2 lakhs, 5 lakhs, 8 lakhs, 10 lakhs. ఎంత అయింది నాన్న? 10 lakhs అయిపోయింది కదా. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? టు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఇట్స్ 10 lakhs. దట్స్ ఇట్. డిస్కౌంట్ ఎక్కడ తీసుకుంటాం మ్యామ్? అదే కదా నేను చెప్తాను ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనం చూపిస్తాను నీకు. అందుకే ఆ ప్రీమియం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ తీసుకుంటాము, డిస్కౌంట్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ తీసుకుంటాం. ప్రీమియం అంటే ఏమన్నాను? ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్రాఫిట్ అన్నాను కదా. ప్రీమియం వచ్చినప్పుడు ఏంటి? ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఓనర్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి కదా. మరి డిస్కౌంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? దట్ ఈస్ వాట్ ఐ విల్ టెల్ యూ. 9,50,000. అండ్ హియర్ I'll write by balance brought down 10 lakhs. Now here I'm drawing my balance. So here I am doing so here I'm writing a balance sheet. Now please observe. Liabilities, amount, asset, amount కదా. Now see here, first మనం బ్యాంక్ ఫస్ట్ ఇక్కడది రాస్తాను నేను. షేర్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత ఉండేనా మొత్తం మనకి ఎంత వచ్చింది టోటల్ షేర్ క్యాపిటల్ ది? టెల్ మీ ద టోటల్ షేర్ క్యాపిటల్ I got is directly I got 10 lakhs. అంతేనా? 1 lakh రాసానా 10 lakhs రాసానా? 1 lakh రాసాను, 10 lakhs. Now here bank I got how much ma? Bank I got 9,50,000 kadama. Now here whatever you are talking, we'll call this one discount on issues of how much we got discount on issue? 50,000. We will write here. Okay, understood? Why we have written like this? Remember ma, ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఓనర్ ఎక్కడ ఉంటే ప్రాఫిట్ అక్కడ అన్నాను. అందుకే ఇట్ విల్ బి ఆన్ ద లయబిలిటీస్. షేర్ ప్రీమియం ఇందాక సమ్ లో ఎక్కడ ఉండే? లయబిలిటీస్ లో ఉండే. Whereas this one, when I am going to talk about this one, it will be on which side? It will be on the loss అన్నమాట. P&L losses ఎలాగైతే ఇక్కడ అసెట్స్ లో ఉంటాయి, దట్ ఈస్ మిస్లేనియస్ అనే వాటిలో ఎలా అయితే ఉంటాయో అలా ఈ లాస్ అనేది మనకి మిస్లేనియస్ అనే అకౌంట్ లో అసెట్స్ లోకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్. మ్యామ్ ఈ బేస్ మీద ఒక సమయం పంపిస్తారా అంటే ప్రాక్టీస్